السلام علیکم ناظرین، اسکلز اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے اندر پیپر میں آنے والے وہ جملے ہیں جو غلط دیے گئے ہوتے ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے درست کرنا ہوتا ہے۔ یہ جملے بیٹا نہ صرف بول چال کے حوالے سے بلکہ امتحانی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم ہیں۔ ہم اکثر ان کو بولتے ہوئے ان کی ادائیگی جو ہے وہ غلط کرتے ہیں۔ کبھی ہمارا تلفظ غلط ہوتا ہے تو کبھی ہم جو واحد اور جمع ہے یا مذکر اور مؤنث کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ وہ جملے میں نے دیے ہیں جو پیپر میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، جو اکثر آتے رہتے ہیں۔ تو آئیے ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بیٹا، یہ پہلا جملہ دیکھیں، اپنی دہی کو کھٹا کون کہتا ہے؟ جی جملہ کیا ہے؟ اپنی دہی کو کھٹا کون کہتا ہے؟ تو اس کو درست انداز میں آپ نے ایسے لکھنا یا بولنا ہے کہ اپنے دہی کو کھٹا کون کہتا ہے۔ یہ جو ہے نا، اس میں ادائیگی میں اور لکھنے میں یہ اپنی کا لفظ جو ہے یہ غلط ہے۔ اس کو آپ نے لکھنا ہے اپنے دہی کو کھٹا کون کہتا ہے۔ یہ دوسرا جملہ دیکھیے گا، بچے نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ بچے نے کمرے میں جھاڑو دیا، تو اس کا درست کیا ہوگا؟ بچے نے کمرے میں جھاڑو دی۔ جھاڑو جو ہے وہ بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان کے اندر جھاڑو مذکر کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ بچے نے کمرے میں جھاڑو دی یا جھاڑو لگائی، لگایا لفظ غلط ہوگا، لگائی۔ آپ نے اس کو بطور مؤنث لینے۔ اسی طرح تیسرا جملہ دیکھیں، ملتان اولیاؤں کی سرزمین ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اولیاؤں جو ہے نا، یہ جمع اور جمع ہے۔ ولی جو ہے نا، لفظ ولی یہ واحد ہوتا ہے، اور ولی کی جمع کیا ہوگی؟ اولیاء۔ اب اولیاء تو لفظ ٹھیک ہے، لیکن اولیاؤں جو ہے نا یہ غلط ہے۔ اس میں آپ نے درست اس طرح لکھنا ہے، ملتان اولیاء کی سرزمین ہے۔ اولیاؤں نہیں لکھنا، اولیاء کی سرزمین ہے۔ یہ چوتھا جملہ دیکھیں، معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ یہ اس کو نا معاملہ جو ہے یہ سنگولر ہے، مطلب واحد ہے، تو اس کو آپ نے لکھنا ہے معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ رہی ہے جمع کے طور پر استعمال نہیں کرنا، رہی ہے واحد کے طور پر لینا ہے۔ یہ جملہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے، آب زمزم کا پانی بڑا متبرک ہے۔ اب لفظ جو آب ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب پانی ہوتا ہے۔ تو دوبارہ کے دیکھیں جملے میں پھر پانی آ رہا ہے، یا تو آپ اس کو کہہ لیں آب زمزم بڑا متبرک ہے، یا اس کو کہہ لیں زمزم کا پانی بڑا متبرک ہے۔ لفظ آب پھر آپ نہ لگائیں، تو اس کی تصحیح جو ہے نا، درست ادائیگی کیا ہوگی؟ آب زمزم بڑا متبرک ہے۔ آپ اسی طرح اگلا جملہ دیکھیں، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ عرب جاؤں۔ دل کرتا ہے لفظ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو درست انداز میں ایسے بولیں گے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ عرب جاؤں۔ دل کرتا ہے کی بجائے جو اس میں یہ تلفظ ہے نا، دل کرتا ہے، آپ اس کی جگہ لکھیں گے دل چاہتا ہے۔ اسی طرح یہ اگلا جملہ دیکھیں، آتی دفعہ میرے لیے آم لانا۔ اب آتی دفعہ کا جو لفظ ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کہیں گے آتے ہوئے، آتی دفعہ کی بجائے آتے ہوئے۔ اب ایک تو یہ اس میں درستی ہو سکتی ہے، دوسرا یہ جو لفظ عام ہے نا، الف مد آ، اس کی جگہ اکثر وہ ادائیگی میں اس طرح دے دیتے ہیں لفظ لکھتے ہوئے عام، جسے ہم انگلش میں کامن کہتے ہیں۔ تو اس کو پھر آپ نے درست کرنا ہے، آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آتے ہوئے میرے لیے آم لانا۔ یہ دو طریقوں سے جملہ پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں، میں سرخ سیاہی استعمال کرتا ہوں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا سیاہی، اس کا مطلب ہوتا ہے بلیک یعنی کالی، اور یہ سرخ مطلب ریڈ، تو یہ دو رنگ اکٹھے آ گئے۔ آپ سیاہی کی جگہ نا آپ اگر روشنائی استعمال کر رہے ہیں تو یہ درست ہو جائے گا، میں سرخ روشنائی استعمال کرتا ہوں۔ ایسے ہی احمد کافی عرصے سے بیمار ہے، تو اس کو درست آپ کیسے کریں گے؟ احمد بہت عرصے سے بیمار ہے۔ لفظ جو کافی ہے نا، اس کی جگہ بہت کا استعمال کریں گے تو یہ جملہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ یہ لاسٹ دیکھیے گا، سنائیے کیا حال ہے۔ سنائیے کا جو ہے نا ادائیگی یہ غلط ہے، آپ اس کو درست انداز میں ایسے بولیں گے یا لکھیں گے، کہیے کیا حال ہے۔ سنائیے کی بجائے کہیے بولیں گے آپ، پھر آپ کا یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ کچھ اور ہے،
ये बेटा टोटल जो है ना ये 20 मैंने जुमले लिखे हैं यहाँ। एक पार्ट हम इसके ऊपर और देंगे, और ये दोनों पार्ट अगर आप अच्छी तरह से पूरी वीडियो देखते हैं तो इंटरमीडिएट पार्ट 1 उर्दू के पेपर में ये 5 नंबर का सवाल आता है। अगर आप ये 20 और इंशाल्लाह 15 या 20 में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा बोर्ड पे, आप अगर ये 35-40 जुमले क्लियर कर लेते हैं, आपको ग्रामर, कवायदो इंशा या बाकी जो है ना कोई और कुतुब खंगालने की जरूरत नहीं। ये 35-40 जुमलों के अंदर से ही आपका 5 नंबर का जो है ना क्वेश्चन वो अटेम्प्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ठीक होगा। तो बेटा अगला जुमला देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर जो है वो बतौर जमा का सीगा इस्तेमाल किया जा रहा है, 5 उंगलियां, ये वाहिद नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए होती, ये सिंगुलर है, मतलब वाहिद है। तो आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो ऑब्जेक्ट लेना होता है, यानी फाइल के मुताबिक आपने मफूल लेना होता है। तो यहाँ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती लगाना है, फिर आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह देखिए दूध देखो, दूध की धार देखो, तो बहुत मशहूर जुमला है, आप इसको दुरुस्त ऐसे लिखेंगे, तेल देखो और तेल की धार देखो। तुमको नींद नहीं आती, तुमको का जो इसमें लफ्ज है ना ये गलत है, आप इसकी जगह लिखेंगे तुम्हें नींद नहीं आती, तुमको की बजाय तुम्हें नींद नहीं आती। या सवालिया अंदाज में तुम्हें नींद नहीं आती, तो लिखने का जो अंदाज है ना वो ऐसे ही होगा। ओके, ऐसे ही लड़कियां बाजार जाती हैं। अब थोड़ा सा गौर करें कि लड़कियां तो यहाँ पर बतौर जमा इस्तेमाल हो रहे हैं भी, फाइल को जो है ना फाइल की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर मफूल। यहाँ पर जो ये लफ्ज है ना जाती, ये गलत है, इसको आपने दुरुस्त ऐसे लिखना है जाती हैं, लड़कियां बाजार जाती हैं, ये इसका दुरुस्त लफ्ज होगा। ऐसे ही चीरो तो बदन में लहू नहीं, चीरो का जो लफ्ज है यहाँ पर ये गलत है, आप इसकी जगह लिखेंगे काटो तो बदन में लहू नहीं। ठीक है, इसी तरह वो बुढ़िया औरत बीमार है, तो दुरुस्त आप देखिए ना यहाँ गलती क्या है, बुढ़िया और औरत, तो बुढ़िया भी तो औरत को ही कहते हैं ना, जो ज्यादा एज की ज्यादा उम्र वाली खातून होगी उसको बुढ़िया कहते हैं। तो ये भी मुअन्नस है और ये भी मुअन्नस है, तो दो मुअन्नस इकट्ठा इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने या तो लिखना है वो बुढ़िया बीमार है, या लिखेंगे वो औरत बीमार है, दोनों मुअन्नस आप इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह बंदा आपका ताबियादार है, ताबियादार लफ्ज जो है ना ये गलत है, आप इसकी जगह लिखेंगे ताबिया फरमान, बंदा आपका ताबिया फरमान है। ऐसे ही इस तनख्वाह में बामुश्किल से गुजारा होता है, बामुश्किल से लफ्ज सही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से भी आ रहा है और बामुश्किल भी। अगर तो आपने बामुश्किल का तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करना है, फिर आप से का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, और अगर आपने से इस्तेमाल करना है फिर ये शुरू वाला जो बे है ना ये इस्तेमाल ना करें। फिर आप ऐसे लिखें इस तनख्वाह में मुश्किल से गुजारा होता है, बामुश्किल की बजाय मुश्किल से, या फिर बामुश्किल, फिर से का लफ्ज ना लगाएं। ऐसे ही अहालियान शहर मिलकर कमिश्नर के पास गए। अब अहालियान शहर की बजाय आप लिखेंगे अहले शहर। इस जुमले में ये गलती है, अहलियान शहर, इसकी बजाय आपने लिखना है अहले शहर। जी, अगला जुमला है जिद करनी बुरी बात है। जिद करनी जो है ना, जिद जो है ये बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल होता है उर्दू में, तो जिद करने की बजाय जिद करना बुरी बात है। जी नाज़रीन, ये 20 जुमले जो हैं ये मैंने आपको आज इनका दुरुस्त अंदाज क्या होता है, इनको कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, समझाई हैं चीजें। अब अगले लेक्चर में आपको 15 या 20 जुमले और बताऊंगा। तो बेटा ये टोटल अगर आप 35 या 40 जुमले अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, इनकी दुरुस्ती अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो आप कर लेते हैं, तो इंटरमीडिएट पार्ट 1 में उर्दू की बुक में जो 5 नंबर का पेपर सवाल 5 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है ना पेपर में, तो आपके जो 5 जुमले आएंगे वो इन्हीं जुमलों के अंदर से होंगे। इंशाअल्लाह आपको दोबारा मजीद मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी नाज़रीन, स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हम अक्सर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो डालते रहते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस ही रखें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।